ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उपसंहारे यह ही कहुपर जे भगवत गीता एक दिव्य ग्रंथ अटे। यह प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत जत्न सहित पाठ करने उचित। यह व्यक्ति को समग्र प्रकार भयरू रक्षा कर। नहा विक्रम नौशास्ति प्रत्यय वायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महत्व भयात। यह प्रचेष्टार कौन क्षति ना कि ह्रास ना एवं ए मार्गरे अल्प अग्रगति कले व्यक्ति महत् भयरू मध्य रक्षा पाई पारे। जदि कौन व्यक्ति निष्ठार सहित भगवत गीता पाठ करे ताहले गत पाप कर्मर प्रतिक्रिया ताकू आउ भोग करने को पड़े ना। भगवत गीतार शेष अंशरे भगवान श्रीकृष्ण घोषणा करछन्ति सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार धर्म नीति त्याग कर एवं केवल मो ठारे आत्मसमर्पण कर ओ ताहले मो तुमको समस्त प्रकार पाप कर्मर प्रतिक्रिया रक्षा करी। तेणु तुमर आउ किसी डरबार नहीं। यहीपरि जे भगवान घाटे आत्मसमर्पण करे भगवान तार समस्त दायित्व नियंती एवं ताकू समस्त प्रकार पाप कर्मर प्रतिक्रिया रक्षा करती। व्यक्ति प्रतिदिन जल स्नान कर शुद्ध हुए किंतु जे थरे मात्र भगवत गीता स्वरूप पवित्र गंगा जल स्नान करे से तार भौतिक जीवन समस्त मैला को धोई सफा कर दिए। कारण भगवत गीता स्वयं परम पुरुष भगवान द्वारा कहुई। तेणु व्यक्ति अन्य कौन वैदिक साहित्य पाठ करने दरकार नहीं। व्यक्ति नियमित भाव मनोयोग सहकारे भगवत गीता अध्ययन और श्रवण करने उचित। आधुनिक युग में मानव सांसारिक कर्म एते व्यस्त जे समस्त वैदिक शास्त्र अध्ययन करने को तार समय नहीं किंबा यह संभवपर नुहे किंतु एते दरकार नहीं। यही गोटे ग्रंथ भगवत गीता यथेष्ट कारण यह समस्त वैदिक साहित्यर सार अटे एवं स्वयं परम पुरुष भगवान द्वारा कहुई। कथित अच्छी जे गंगा जल पान करे से मुक्ति पाए किंतु जे भगवत गीता गंगा जल को पान करे ता कथा श्रवण कौन कहवा। गीता हूँ महाभारत अमृत कारण यह स्वयं विष्णु द्वारा कहुई। भगवान श्रीकृष्ण आदि विष्णु अटंती। यह परम पुरुष भगवान मुखर गलुआ अमृत अटे एवं कथित अच्छी जे भगवान पाद पद्म गंगा निर्गत होती। अवश्य भगवान मुख और पाद मध्य कौन पार्थक्य ना किंतु आम स्थिति आम्भे मैंने यह भाईपारू जे गंगा अपेक्षा भगवत गीता अधिक गुरुत्वपूर्ण अटे। भगवत गीता एक गाभी सदृश एवं भगवान श्रीकृष्ण जे कि गोपाल बाल अटंती से गाभी को दोहन करछन्ति। से दुग्ध अर्थात गीतामृत समस्त वेदर सार अटे एवं अर्जुन ठीक एक बच्चा सदृश। विशिष्ट योगी ऋषि मुनि ज्ञानी और भक्तगण भगवत गीता रूप ये अमृतमय दुग्ध को पान करने उचित। आजिकाल मानव बड़ व्यग्र किपरि गोटे ग्रंथ गोटे भगवान गोटे धर्म एवं गोटे धंदा पाइब। तेणु समग्र पृथ्वी निमित्त गोटे साधारण ग्रंथ ए भगवत गीता हो एवं श्रीकृष्ण समग्र पृथ्वीर एकमात्र भगवान हूँ।
ଓ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ ହେଉ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଧନ୍ଦା ବା ସେବା ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ହେଉ। ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ବିଦୁଃ। ଏ ଭଗବତ ଗୀତା ମୌଳିକ ରୂପରେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଦେଇ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। 1ରେ କୃଷ୍ଣ, 2 ବ୍ରହ୍ମା, 3ରେ ନାରଦ, 4ରେ ବ୍ୟାସ, 5ରେ ମାଧବ, 6ରେ ପଦ୍ମନାଭ, 7ରେ ନୃସିଂହ, 8ରେ ମାଧବ, 9ରେ ଅକ୍ଷବ୍ୟ, 10ରେ ଜୟତୀର୍ଥ, 11ରେ ଜ୍ଞାନ ସିନ୍ଧୁ, 12ରେ ଦୟାନିଧି, 13ରେ ବିଦ୍ୟାନିଧି, 14ରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର, 5ମରେ ଜୟ ଧର୍ମ, 16ରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, 17ରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ, 18ରେ ବ୍ୟାସତୀର୍ଥ, 19ରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି, 20ରେ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ, 21ରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପୁରୀ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଅଦ୍ୱୈତ, 22ରେ ଚୈତନ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, 23ରେ ରୂପ ସ୍ୱରୂପ ସନାତନ, 24ରେ ରଘୁନାଥ ଜୀବ, 25ରେ କୃଷ୍ଣଦାସ, 24ରେ ନରୋତ୍ତମ, 27ରେ ବିଶ୍ୱନାଥ, 28ରେ ବଳଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ, 29ରେ ଭକ୍ତ ବିନୋଦ, 30ରେ ଗୌରକିଶୋର, 31ରେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ, 32ରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଏସି ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଭୂମିରେ ସୈନ୍ୟ ଦର୍ଶନ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଉବାଚ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମବେତା ଯୁଯୁସ୍ତବ ମାମ୍ୟକା ପାଣ୍ଡବ ସୈବ କିଂ ଅର୍ଜୁନ କର୍ବତ୍ ସଞ୍ଚୟ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହିଲେ, ହେ ସଞ୍ଜୟ, ମୋ ପୁତ୍ରଗଣ ଏବଂ ପାଣ୍ଡୁ ପୁତ୍ରଗଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଇଚ୍ଛା କରି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ର ହୋଇ କ'ଣ କଲେ? ଭଗବତ ଗୀତା ଭଗବତ ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ପୃଥିବୀର ଚାରିଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ ଏହା ପାଠ କରନ୍ତି। ଗୀତା ମାହାତ୍ମ୍ୟରେ ଗୀତା ପାଠର ମହିମା କୁହାଯାଇଅଛି। ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏକ ଭକ୍ତଙ୍କର ସହାୟତାରେ ବଡ଼ ଯତ୍ନ ସହିତ ଭଗବତ ଗୀତା ପାଠ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେଥିରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବା ମତାମତ ନ ଯୋଡ଼ି ତାହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। କିପରି ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ତାହାର ଉଦାହରଣ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ହିଁ ଅଛି। ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୀତାବାଣୀ ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେପରି ଏହାକୁ ବୁଝିଲେ ସମସ୍ତେ ସେହିପରି ଭାବରେ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ଯଦି କେହି ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭଳି ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଆସୁଥିବା ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଭଗବତ ଗୀତା ବୁଝେ, ତାହେଲେ ସେ ସମସ୍ତ ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନକୁ ଟପିଯିବ। ଅନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ସବୁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାଠକ ଆହୁରି ଏପରି ଅନେକ କଥା ଭଗବତ ଗୀତାରେ ପାଇବ ଯାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନଦଣ୍ଡ। ଏହା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବତ ବିଜ୍ଞାନ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଛି। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ମଧ୍ୟରେ ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବା ଏ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ତାହା ଏହି ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥର ମୌଳିକ ନାହିଁ। ମୌଳିକ ନୀତି ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଦର୍ଶନ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ଏକ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥ ରୂପେ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଧରାଧାମରେ ଲୋକଶିକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେତିକିବେଳେ ଏ ଦର୍ଶନ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ରତ ବିଧି ଧର୍ମନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ,
ଶବ୍ଦ ବଡ଼ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, କାରଣ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଥିଲେ। କୌରବମାନେ ପିତା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ବିଜୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବଡ଼ ସନ୍ଦିହାନ ଥିଲେ। ଏହି ସନ୍ଦେହରେ ପଡ଼ି ସେ ତାଙ୍କର ସଚିବ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ମୋର ପୁତ୍ର ଓ ପାଣ୍ଡୁ ପୁତ୍ରଗଣ କ'ଣ କଲେ? ସେ ଏକଥା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏବଂ ସାନ ଭାଇ ପାଣ୍ଡୁର ପୁତ୍ରଗଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଭୂମିରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ଆପୋଷ ମିଳାମିଶା ହୋଇଯାଉ, ଏ କଥା ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ହେବ, ତାହା ହିଁ ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଯେହେତୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବଡ଼ ଶଙ୍କାକୁଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ତୀର୍ଥସ୍ଥାନରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ଏ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଏ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳଟି ଦେବଲୋକର ଅଧିବାସୀ, ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପୂଜ୍ୟସ୍ଥଳ ଅଟେ। ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଆଦି ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ରୂପେ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଯୁଦ୍ଧଟି ଅନୁକୂଳ ହେବ, କାରଣ ପାଣ୍ଡବମାନେ ସ୍ୱଭାବତଃ ଧାର୍ମିକ। ସଞ୍ଜୟ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ତେଣୁ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ବସିକରି ସୁଦ୍ଧା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଘଟଣା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ଏକ ପରିବାରରେ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ମନ ଏଠାରେ ଖୋଲି ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଜାଣିଶୁଣି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ କୌରବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବଂଶରୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ତାଙ୍କର ଭାତୃପୁତ୍ର ଯାହାକି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ ରକମ ବୁଝିପାରିବ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ଜାଣିପାରିବ। ଯେପରି ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ବାଳୁଙ୍ଗା ଥାଏ ଏବଂ କୃଷକ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏ ଘଟଣା ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଧର୍ମର ପିତା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଦି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଅନେକ ଅଦରକାରୀ କୁଳବାଳୁଙ୍ଗା ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ଏବଂ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଓ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଶବ୍ଦର ଯାହା କିଛି ଐତିହାସିକ ବୈଦେଶିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ଦୃଷ୍ଟା ତୁ ପାଣ୍ଡବାଗ୍ନିକଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନସ୍ତଥା ଆଚର୍ଯ୍ୟମୁପସଂଗମସ୍ୟ ରାଜା ବଚନ ଅବ୍ରବୀତ୍। ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଏବଂ ନିମ୍ନ ମତେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏକଥା ଭଲ ରକମ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଧର୍ମନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନ୍ଧ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଭଲ ରକମ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଆଜନ୍ମ ଧାର୍ମିକ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ସେ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସନ୍ଦିହାନ ଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର କଥା ପଚାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସଞ୍ଜୟ ତାଙ୍କ ମନ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ। ତେଣୁ ସେ ହତାଶ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ରାଜାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ପ୍ରେରଣା ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଶୁଣାଇ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ କେବେ ହେଲେ ସନ୍ଦିହାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସଞ୍ଜୟ ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ଦେଖିଲା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେନାପତି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପ୍ରକୃତ ଅବସ୍ଥାଟା ବୁଝାଇ କହିଲେ। ଯଦିଓ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ତଥାପି ଅବସ୍ଥାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ସେ ସେନାପତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଏକ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ହେବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଏହି କୂଟନୀତି ଢାଙ୍କୁଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜଣେ ଅତି ଦକ୍ଷ କୂଟନୀତିକ ବା ରାଜନୀତିକ ବୋଲି ଯାହା ବାହାରକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା, ସେ ଆଶଙ୍କାକୁ ଛପେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ସୈନ୍ୟସଜ୍ଜା ଦେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭୀତଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ପଶ୍ୟତାଂ ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ରାଣଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଂ ମହନ୍ତି ଚମ ବୃଢା ଦ୍ରୁପଦପୁତ୍ରେଣ ତବ ଶିଷ୍ୟେଣ ଧୀମତା। ଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଏହି ବିରାଟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣ ଅତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶିଷ୍ୟ ଦ୍ରୌପଦ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟୂହାକାରରେ ଉତ୍ସର୍ଜିତ ହୋଇଅଛି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଥିଲେ। ସେ ଏଠାରେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେନାପତି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଭୁଲ ଦେଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦ୍ରୁପଦ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ କଳହ ଥିଲା। ଦ୍ରୁପଦ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପିତା। ଏ କଳହ ଯୋଗୁଁ ଦ୍ରୌପଦ ଏକ ବିରାଟ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କଲେ। ସେ ଯଜ୍ଞରୁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ବର ମିଳିଥିଲା ଯେ ଏପରି ଏକ ପୁତ୍ର ଲାଭ କରିବେ ଯେ କି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବଧ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଏକଥା ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ। ତଥାପି ସେ ଜଣେ ଉଦାର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିବା ନିମିତ୍ତ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେବାକୁ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦ୍ରୋଣ ତାଙ୍କୁ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ ଯୁଦ୍ଧକୌଶଳ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପକ୍ଷ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟୂହାକାରରେ ସଜାଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏଠାରେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏହି ଭୁଲକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କର ଗତ ଭୁଲକୁ ମନେ ପକାଇ ସାବଧାନ ହେବେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶୀତଳତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ବେଳେ ଯେପରି କୋହଳ ନୀତି ଅନୁସରଣ ନ କରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଅତି ବିଶିଷ୍ଟ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ତଥା ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନ ଜଣାଇ ଦେଲେ ଯେ ସେ ଯଦି ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ କୋହଳ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ପରାଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅତ୍ର ସୁରା ମହିଷ୍ୟସ୍ୟ ଭୀମାର୍ଜୁନ ସମାଯୁଧ ଯୁଯୁଧାନ ବିରାଟଶ୍ଚ ଦ୍ରୁପଦଶ୍ଚ ମହାରଥ। ଏଠାରେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଅନେକ ଧନୁର୍ଦ୍ଧାରୀ ବୀର ଅଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ଯୁଯୁଧାନ ବିରାଟ ଓ ଦ୍ରୌପଦଙ୍କ ପରି ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଭଲ ରକମ ଜଣାଥିଲା ଯେ ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଆଗରେ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯଦିଓ କିଛି ବଡ଼ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନଥିଲେ, ତଥାପି ଆହୁରି ଅନେକ ଏପରି ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ଆଶଙ୍କାର କାରଣ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ବିଜୟ ଲାଭ ମାର୍ଗରେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିରାଟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଭୀମ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲେ। ଏକଥା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେ ଭୀମ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବଳବୀର୍ଯ୍ୟ କଥା ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ ସହ ତୁଳନା କଲେ। ଧୃଷ୍ଟକେତୁଶ୍ଚ କୀର୍ତ୍ତିଷ୍ଠାନ୍ କାଶୀରାଜଶ୍ଚ ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ୍ ପୁରଜିତ୍ କୁନ୍ତଭୋଜଶ୍ଚ ସଭଶ୍ଚ ନରପୁଙ୍ଗବ। ଧୃଷ୍ଟକେତୁ, ଚେକିତାନ୍, କାଶୀରାଜ, ପୁରଜିତ୍, କୁନ୍ତିଭୋଜ ଏବଂ ଶୈବ୍ୟ ଆଦି ଅନେକ ଅତି ମହାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ। ଯୁଧାମନଶ୍ଚ ବିକ୍ରାନ୍ତ ଉତ୍ତମୌଜଶ୍ଚ ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ୍ ସଭଦ୍ର ଦ୍ରୌପଦୀଶ୍ଚ ସର୍ବ ଏବ ମହାରଥା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳଶାଳୀ ଯୁଧାମନ, ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ୍, ଉତ୍ତମୌଜା, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଶିଷ୍ଟ ରଥାରୋହୀ ଯୋଦ୍ଧା ବି ମହାରଥ ଅଟନ୍ତି। अस्माकं तु विशिष्टातान् निबोधो द्विଜୋତ୍ତମ ନାୟକ ମମ ସୈନ୍ୟସ୍ୟ ସଂଜ୍ଞାର୍ଥ ତାନ୍ ବ୍ରବୀମି ତେ। ହେ ଦ୍ୱିଜୋତ୍ତମ, ଆପଣଙ୍କର ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ମୋ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସେନାପତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ କରି ସୈନ୍ୟଚାଳନାରେ ଦକ୍ଷ, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହୁଛି। ଭବାନ୍ ଭୀଷ୍ମଶ୍ଚ କର୍ଣ୍ଣଶ୍ଚ କୃପୟା ସମିତିର୍ଜୟ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ବିକର୍ଣ୍ଣ ସମୋଦଧି
ତଥୈବ ଚ ଆମ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ଆପଣ, ଭୀଷ୍ମ, କର୍ଣ୍ଣ, କୃପ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ବିକର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସୋମଦତ୍ତଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭୂରିଶ୍ରବ ଆଦି ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ଅତି ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ସର୍ବଦା ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲେ। ବିକର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଭାଇ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ହେଉଛି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏବଂ ସୋମଦତ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂରିଶ୍ରବା ବାଇକୁ ଦେଶର ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର। କର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଭାଇ, କାରଣ କୁନ୍ତୀଙ୍କ ଠାରୁ କୁନ୍ତୀଙ୍କର ବିବାହ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଯମଜ ଭଗିନୀକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟଶ୍ଚ ବହ୍ୱାସୁରା ମଦର୍ଥେ ତ୍ୟକ୍ତ ଜୀବିତା ନାନା ଶସ୍ତ୍ରେ ପ୍ରହରଣ ସର୍ବେଯୁଧ ବିଶାରଦା। ଆହୁରି ଅନେକ ବୀର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ଶସ୍ତ୍ର ଅସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞାନରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି। ଜୟଦ୍ରଥ, କୃତବର୍ମା, ଶଲ୍ୟ ଆଦିଙ୍କ ପରି ଅନେକ ବୀର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିମିତ୍ତ ଜୀବନ ପାତ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଏହା ହିଁ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପାପାଚାରୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ଅବଶ୍ୟ ଉପରେ କୁହାଯାଇଥିବା ଏସବୁ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଳିତ ବଳବୀର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ ବୋଲି ଖୁବ୍ ଆଶା କରିଥିଲା। ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତଂ ତଦ୍ ଅସ୍ମାକଂ ବଳଂ ଭୀଷ୍ମାଖିରଖିତଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତଂ ତୁମ୍ ଇଦଂ ତେଜସା ବଳ ଭୀମାଖିରଖିତଂ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦଳ ଅପରିମିତ ଅଟେ ଏବଂ ଆମ୍ଭେମାନେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟୁ, କିନ୍ତୁ ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାବଧାନ ସହକାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବଳ ସୀମିତ ଅଟେ। ଏଠି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ସୈନ୍ୟବଳର ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ସେ ଭାବୁଛି ତାହାର ସୈନ୍ୟବଳ ଅପରିମିତ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞ ସେନାପତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ବଳ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ଅନଭିଜ୍ଞ ସେନାପତି ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭୀମ ଅତି ନଗ୍ନ ଅଟେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସର୍ବଦା ଭୀମ ପ୍ରତି ହିଂସା ଆଚରଣ କରେ, କାରଣ ଏହା ଭଲ ରୂପେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସେ ମରିବ ତାହେଲେ ଏକା ହିଁ ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ, କାରଣ ଭୀଷ୍ମଦେବ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେନାପତି ଥିଲେ। ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ଲାଭ ହାସଲ କରିବ। ଅରଣ୍ୟେଷୁ ସର୍ବେଷୁ ଯଥା ଭାଗଂ ଅବସ୍ଥିତା ଭୀଷ୍ମଂ ଏବାକ୍ଷରଂ ଭୀଷ୍ମ ଏବାଭିରକ୍ଷନ୍ତୁ ସର୍ବନ୍ତୁ ସର୍ବ ଏବଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଘାଟିମାନଙ୍କରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ସହାୟ କରିବା ଉଚିତ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ବଳବୀର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିସାରିବା ପରେ କାଳେ ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ଭାବେ ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରୁନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ରାଜନୈତିକ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ହିସାବରେ ଉପରଲିଖିତ ମତେ କହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ସେ ବଡ଼ ଜୋର ଦେଇ କହିଲା ଯେ ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ ଭୀଷ୍ମଦେବ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୀର ବା ଯୋଦ୍ଧା ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବୁ ଦିଗରୁ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଶହେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବାରୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ତାଙ୍କର ଏହି ଗୋଟିଏ ପାଖ ଯୁଦ୍ଧର ସୁଯୋଗ ନେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ବୀରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଘାଟି ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟୂହ ଭେଦ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ କୌରବମାନଙ୍କ ବିଜୟ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
ଭୀଷ୍ମଦେବ ଓ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ଆତ୍ମନିୟୋଗ କରିବେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କାରଣ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ସଭାରେ ସମସ୍ତେ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଦ୍ଧାବୀର ଓ ସେନାପତିଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପଦେ ବି କହିନାହାନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ସେନାପତି ଅର୍ଥାତ୍ ଭୀଷ୍ମ ଓ ଦ୍ରୋଣ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହାନୁଭୂତି ଆଦି ଅଛି। ତଥାପି ସେ ଆଶା କରିଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ସ୍ନେହାନୁଭୂତିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୃଢ଼ କରିବା ଉଚିତ। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ରୀଡ଼ା ବା ପଶା ଖେଳ ସମୟରେ ସେମାନେ ଯେପରି ଭାବରେ ଆଚରଣ କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଚରଣ କରିବା ଉଚିତ। ତସ୍ୟ ସଞ୍ଜନ ହର୍ଷ କୁରୁ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମହ ସିଂହନାଦଂ ବିନୋଦାସ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ସଖଂ ଦଦ୍ମ ପ୍ରତାପବାନ। ତତ୍ପରେ ଅତି ପ୍ରତାପଶାଳୀ କୁରୁ ବଂଶ ପିତାମହ ଓ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସିଂହ ଗର୍ଜନ ସଦୃଶ ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ତାଙ୍କର ଶଙ୍ଖନାଦ କଲେ। କୁରୁବଂଶର ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଦେବ ତାଙ୍କର ନାତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହୃଦୟର କଥା ଜାଣିପାରିଲେ ଏବଂ ତା ପ୍ରତି ଥିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ନେହବଶତଃ ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ତାଙ୍କର ଶଙ୍ଖନାଦ କରି ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଭୀଷ୍ମଦେବ ଏକ ସିଂହ ସଦୃଶ ପ୍ରତାପବାନ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଶଙ୍ଖନାଦ ସିଂହ ଗର୍ଜନ ସଦୃଶ ହୋଇଥିଲା। ପରୋକ୍ଷରେ ଶଙ୍ଖର ପ୍ରତୀକରୁ ତାଙ୍କର ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ନାତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଜଣାଇଦେଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାର ବିଜୟ ଆଶା ନାହିଁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିଚାଳନା କରିବେ, ଏଥିରେ କିଛି ହେଳା କରିବେ ନାହିଁ। ତତଃ ଶଙ୍ଖାଶ୍ଚ ବେଦଶ୍ଚ ପ୍ରଣବାନ ଚ ଗୋମୁଖା ସହସ୍ରୈବା ହନ୍ୟତେ ସଶବ ତୁମୁଳ ଉଦ୍ଭବ। ତତ୍ପରେ ଶଙ୍ଖ, ଭେରୀ, ତୁରୀ, ନାଗରା ଏବଂ ଶିଙ୍ଗାଦି ହଠାତ୍ ବାଜି ଉଠିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱର ବା ଧ୍ୱନି ପ୍ରକାଣ୍ଡ ହୋଇଉଠିଲା। ତତଃ ସ୍ୱୈତ ହୟଂଯୁକ୍ତ ମହତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାନେ ସ୍ଥିତ ମାଧବ ପାଣ୍ଡବଶ୍ଚୈବ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ପ୍ରଦତ୍ମତୁଃ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ୱେତଯୁକ୍ତ ଏକ ବିରାଟ ରଥ ଉପରେ ବସି ସେମାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ଭୀଷ୍ମଦେବ ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ ସେ ଶଙ୍ଖ ସହିତ ତୁଳନା କରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ଶଙ୍ଖ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଶଙ୍ଖ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ନୁହେଁ। ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍ଖନାଦ ଧ୍ୱନିରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ଆଶା ନାହିଁ, କାରଣ କୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ଜୟସ୍ତୁ ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ରାଣାଂ କ୍ଷେପଣମ୍ ମକ୍ଷେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ରଙ୍କ ସଦସ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବରାବର ବିଜୟ ଥାଏ, କାରଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଥାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠାରେ ଭଗବାନ ଥାଆନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି, କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ି ଏକାକୀ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଜୟ ଓ ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅର୍ଜୁନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ନାଦରୁ ସୂଚିତ ହେଉଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣ ଦୁଇ ସଖା ଯେଉଁ ରଥ ଉପରେ ବସିଥିଲେ ତାହା ଅଗ୍ନିଦେବ ଅର୍ଜୁନକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ସୂଚିତ ହେଉଥିଲା ଯେ ତ୍ରିଭୁବନ ମଧ୍ୟରେ ଏ ରଥ ଯେଉଁଠାରେ ଟଣାଯିବ ସେଠାରେ ତାହା ଚତୁର୍ଦିଗ ଜୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ପଞ୍ଚଜନ୍ୟଂ ହୃଷିକେଶ ଦେବଦତ୍ତଂ ଧନଞ୍ଜୟ ପଣ୍ଡଦତ୍ତଂ ମହାଶଙ୍ଖଂ ଭୀମ କର୍ମା ବୃକୋଧର। ତତ୍ପରେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ନାଦ କଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଦେବଦତ୍ତ ନାମକ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ ଏବଂ ବହୁ ଭୋଜନକାରୀ ଭୀମ ତାଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ଶଙ୍ଖ ପଣ୍ଡ୍ର ନାମକ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହୃଷିକେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି,
କାରଣ ସେ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଧିକାରୀ। ଜୀବଗଣ ଅଂଶବିଶିଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଜୀବଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷ ଅଟନ୍ତି। ମାୟାବାଦୀଗଣ ଜୀବମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟହୀନ ବା ନିର୍ବିଶେଷ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ। ଭଗବାନ ଜୀବମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ସେମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶରଣରେ ଆସିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ଏଥିରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ହୃଷିକେଶ। ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାମ ଅଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ନାମ ହେଉଛି ମଧୁସୂଦନ, କାରଣ ସେ ମଧୁ ନାମକ ଦୈତ୍ୟକୁ ବିନାଶ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନାମ ହେଉଛି ଗୋବିନ୍ଦ, କାରଣ ସେ ଗାଭୀମାନଙ୍କୁ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନାମ ହେଉଛି ବାସୁଦେବ, କାରଣ ସେ ବାସୁଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ, କାରଣ ସେ ଦେବକୀକୁ ମାତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନ, କାରଣ ସେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖରେ ବାଲ୍ୟଲୀଳା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ହେଉଛି ପାର୍ଥ ସାରଥୀ, କାରଣ ତାଙ୍କର ସଖା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସାରଥୀ ରୂପେ କାମ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ନାମ ହେଉଛି ହୃଷିକେଶ, କାରଣ ସେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନଟେ ଧନଞ୍ଜୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ଧନ ସଂଗ୍ରହରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ନିମିତ୍ତ ଧନ ଆବଶ୍ୟକ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ତାହା ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭୀମକୁ ବୃକୋଦର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, କାରଣ ସେ ବହୁତ ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ସେ ଯେପରି ଖୁବ୍ କଠିନ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରନ୍ତି, ସେହିପରି ଖୁବ୍ ଭୋଜନ କରିପାରନ୍ତି। ସେ ହିଡ଼ମ୍ବ ଦୈତ୍ୟ ବିନାଶ ଭଳି ଅନେକ ଦୁଃସାଧ୍ୟ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଦ୍ଧା ବୀରମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖନାଦ କଲେ, ତାହା ଯୋଦ୍ଧାବୃନ୍ଦକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦାନ କଲା। ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ଶଙ୍ଖନାଦ କଲେ, ତତ୍ପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଶଙ୍ଖନାଦ କଲେ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ସଂକେତ କିଛି ନଥିଲା। ଏହା ପକ୍ଷରେ ପରମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନଥିଲେ କିମ୍ବା ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜିତ ହେବେ, ଏହା ସୂଚିତ ହେଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଯେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି, ଏହା ଜଣା ପଡ଼ୁଥିଲା। ଶଙ୍ଖନାଦ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମ୍ବାଦ ହିଁ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଥିଲା। ଅନନ୍ତ ବିଜଂ ରାଜା କୁନ୍ତିପୁତ୍ର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନକୁଳ ସହଦେବଶ୍ଚ ସୁଘୋଷ ମଣିପୁଷ୍ପକୌ କାଶ୍ୟଶ୍ଚ ପରମେଶ୍ୱ ଶିଖଣ୍ଡୀ च ମହାରଥ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ବିରାଟଶ୍ଚ ସାତ୍ୟକାଟି ପରାଜିତ ଦ୍ରୌପଦେୟଶ୍ଚ ସର୍ବଶ୍ଚ ପୃଥିବୀପତେ ସୁଭଦ୍ରାଶ୍ଚ ମହାବାହୁ ଶଙ୍ଖାଣ୍ଡ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍। କୁନ୍ତିପୁତ୍ର ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଅନନ୍ତ ବିଜୟ ନାମକ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ ଏବଂ ନକୁଳ ସହଦେବ ସୁଘୋଷ ଏବଂ ମଣିପୁଷ୍ପକ ନାମକ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ଏ ରାଜା ମହାଧନୁର୍ଦ୍ଧର କାଶୀରାଜ, ଯୋଦ୍ଧାଶୀଳ ଶିଖଣ୍ଡୀ, ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ବିରାଟ ଏବଂ ଅପରାଜିତ ସାତ୍ୱିକୀ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ଅନ୍ୟମାନେ ଯଥା ମହାବାହୁ, ସୁଭଦ୍ରା ପୁତ୍ର ଅଭିମନ୍ୟୁ ଆଦି ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ଭାବେ ନିଜ ଶଙ୍ଖମାନ ନାଦ କଲେ। ସଞ୍ଜୟ ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ବଡ଼ ଚତୁରତାର ସହିତ କହିଲେ ଯେ, ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ରଗଣ ମାନଙ୍କୁ ରାଜଗାଦିରେ ବସିବା ନିମିତ୍ତ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞ ନୀତି ଧରାଇଛନ୍ତି, ତାହା କୌଣସି ମତେ ଭଲ ନୁହେଁ। ସମଗ୍ର କୁରୁବଂଶ ଯେ ମହାଯୁଦ୍ଧରେ ଧ୍ୱଂସ ହେବେ, ଏହାର ସଂକେତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲାଣି। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରପୁତ୍ର ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ସମସ୍ତେ ପୃଥ୍ୱୀର ଅନେକ ରାଜାମାନଙ୍କ ସମସ୍ତେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖୀ। ଏ ସମସ୍ତ
ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସଂଗଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ନୀତିରୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ତଦନୁଯାୟୀ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବସ୍ୱ ଧାତରାଷ୍ଟ୍ରେଣ ହୃଦୟ ନିଶ୍ଚୟ ବେଦାରୟେତ୍ ନଭଶ୍ଚ ପୃଥିବୀ ଚୈବ ତୁମୂଳ ନାଦୟନ୍। ଏ ଶଙ୍ଖମାନଙ୍କ ନାଦ ଅତି ଭୟଙ୍କର ହୋଇ ଉଠିଲା ଏବଂ ତାହା ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ଉଭୟକୁ ପ୍ରତିଦିନ କରି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବିଦାରଣ କଲା। ଯେତେବେଳେ ଭୀଷ୍ମ ଓ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପକ୍ଷର ଅନ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶଙ୍ଖନାଦ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲା। ଏ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି କରାଗଲା, ତାହା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରି ପକାଇଲା। ଏହା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଏ, ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଭୟ କରେ ନାହିଁ ବା ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅର୍ଥଂ ବ୍ୟବସ୍ଥିନଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ଧାତରାଷ୍ଟ୍ରଂ କପିଧ୍ୱଜ ପ୍ରଭୃତି ଶସ୍ତ୍ର ସମ୍ପାଦେ ଧନୁରୁଦ୍ୟମ ପାଣ୍ଡବ କୌଶିକେଶଂ ତଦା ବାକ୍ୟଂ ରଦମିତ୍ୟ ମହୀପତେ। ହେ ରାଜା, ସେ ସମୟରେ ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ ଓ କପିଧ୍ୱଜ ତାଙ୍କର ରଥର ପତାକାରେ ହନୁମାନଙ୍କ ଚାହୁଁଥିଲା। ରଥରେ ବସି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରି ତାଙ୍କର ଧନୁ ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ଏବଂ ଶରବର୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ହେ ରାଜା, ତତ୍ପରେ ଅର୍ଜୁନ ନିମ୍ନବର୍ତ୍ତେ ହୃଷିକେଶ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସୈନ୍ୟସଜ୍ଜା ଦେଖି ପ୍ରାୟ ହତୋତ୍ସାହୀ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥର ପତାକାରେ ହନୁମାନଙ୍କ ଛବି ବିଜୟର ଏକ ନିଦର୍ଶନ ଥିଲା, କାରଣ ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ହନୁମାନଜୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହନୁମାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଯେଉଁଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ ସେବକ ହନୁମାନଜୀ ମଧ୍ୟ ପତ୍ନୀ ସୀତାଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ବିଦ୍ୟମାନ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନଥିଲା। ସର୍ବୋପରି ହୃଷିକେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ନିମିତ୍ତ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହିପରି ଯୁଦ୍ଧ ପରିଚାଳନା କରିବା ନିମିତ୍ତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସଦୁପଦେଶ ମିଳୁଥିଲା। ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ ଭକ୍ତ ନିମିତ୍ତ ଏସବୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଏଥିରୁ ବିଜୟ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା।